Greetings from Atlanta, Georgia, USA. My name is Pastor Lewis, and I will be having a blessing to join you today. माझं नाव पास्टर Is Marathi has joined us for the translation? Yes. Okay. I'm not hearing the translation, so. And so let's see. I don't see. Brother Dongre, maybe we turn off Yeah. your video. That might help us to get your audio. Is Pastor Dongra is also Marathi? Yes. Okay, excellent. I'm not hearing you, Pastor Dongra. Hello, Can can you you see? hear me? Oh yes, that's much better. Okay. My name is Pastor Your last Lewis. class we had some disturbance. Okay. Yeah. Well, beginning the class, it's an introduction. My name is Pastor Lewis from Atlanta, Georgia, USA. आणि मी पास्टर लेविस अटलांटा युनायटेड अमेरिकेत या देशातून बोलत आहे. And it is a blessing for me to join you in this teaching this class this evening. आणि आज संध्याकाळी तुमच्या वर्गामध्ये बायबलचं शिक्षण घेण्यास मिळाली याबद्दल मी प्रभूला धन्यवाद देतो आणि तुमचे देखील आभार मानतो. This is my first time teaching students in India, and it is a cherished honor. आणि भारतामधील सर्व विद्यार्थ्यांना माझ्या शुभेच्छा. And we're beginning our study of world religions. आणि आपला विषय जो आहे अभ्यासाचा जगामध्ये अभ्यास. So let's begin by asking a couple of questions. The first question is, are not all religions the same? I'm not hearing the translation. I don't know if the students are hearing, but I'm not hearing. Yes, we have problem with. मास्टर प्रभाकर परत ते गायब. Okay. Surely, do not all religions lead to God? I think we need to change the interpreter. Pastor Okay. Babakar? आणि सर्व एक प्रश्न आहे. मास्टर प्रभाकर कॅन यू हिअर? तुम्हाला ऐकायला येतं का बघा, सुरुवात करा. मग हे मधनच ऑडिओ गायब होतं. Charles, let me know when I can proceed. Okay. Yeah. Okay. Is Marathi there? Hello, Brother Dongre. Pastor, let us.
Pastor Charles, your Pastor Lewis's screen has ceased and we can't hear him. Oh, Pastor Lois's screen is frozen. You don't hear him? Video. Well, Yeah, I'm yeah. waiting for confirmation that I have an interpreter. Hello. Pastor Prabhakar, तुम्हाला आवाज येतो का? There is आता a यायला लागला prayer आवाज. going on at the background. Hello? Hello. Yeah, we can hear. Please start. Okay. Yeah. I will continue. I was waiting for confirmation. I had an interpreter because I wasn't hearing the interpretation on my end, but I will continue on. Today, our Hello. world is a. Can you hear me? Yes, I hear you now. I hear someone. I hear someone. Okay. We have technical difficulties sometimes. It's okay. Today, our world is a global village. I don't hear the interpretation. Yeah. If Brother Deepak is available, Pastor Prabhakar, तुम्ही करा, मला येत नाही तुमचा आवाज. then maybe Pastor Brother Deepak translate. Brother Deepak? Brother Deepak, तुम्ही ट्रान्सलेशन करा. Hello. Hello, please go ahead. Pastor, sorry, I just joined. Okay, Just a minute. no Okay. problem. All right, can we have Deepak? Yes. Okay. Thank you very much for joining us. Today, our world is a global village. Pastor, please give me a minute. Just a minute. Okay. And I think we will have to start all over again. Okay. Yes. So from the very beginning, we From will the very start. beginning. Okay. Yes. We continue from the beginning. Yes. Well, do I need to introduce myself again, or did they hear that, you think? Yes, you can introduce yourself. Okay. Brother Deepak, when you are ready, please let us know. Hello. Am I Are you audible? ready? Are you ready? Yeah. Am I audible? Yes, Okay. you are. We hear you sound and clear. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Sorry for being late. No problem. Thank you, brother. We appreciate your interpretation. My name is Pastor Lewis. I'm coming to you from Atlanta, Georgia, in the USA. माझं नाव पास्टर लुईस आहे आणि मी अमेरिकेमधील जॉर्जिया ह्या राज्यातील अटलांटा मधून आहे. It is my privilege and an honor to be teaching students in India for the first time today. आणि अगदी प्रथमतःच भारतातील काही विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी मला खूप आनंद आणि उत्साह वाटत आहे. And this is a class on world religions. आणि आता जो आपण विषय शिकणार आहोत तो म्हणजे जगातील धर्म. The title of this first session is Are Not All Religions the Same? आणि ह्या पहिला जो विषय आपण ह्यामध्ये बघणार आहोत उपविषय की जगातील सर्व जे धर्म आहेत ते एकसारखेच आहेत का? Today our world is a global village. आपलं जग हे एक आता वैश्विक खेड्यासारखं झालेलं आहे. We have Jews and Sikhs and Muslims and Buddhists and Hindus
living and working alongside us. आणि आपल्यासोबत यहुदी लोक, शीख लोक, मुस्लिम लोक, बुद्धिस्ट लोक आणि हिंदू लोक असे सर्व धर्माचे लोक आपल्या आजूबाजूला आपण किंवा आपल्या सोबत आपण काम करताना पाहत आहोत किंवा ऑनलाईन सुद्धा आपण पाहत आहोत. So the question that we ask is, can we have one God and one religion? मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की आपल्याला एकच देव आणि एकच धर्म असू शकतो का? So is not this view based on common sense? आणि मग एक सर्वसामान्यपणे असा एक प्रश्न निर्माण होऊ शकत नाही का? And is not this view based on tolerance? आणि सहिष्णुता आपल्या सर्वांच्या मध्ये असावी म्हणून या प्रकारचा प्रश्न आपण उपस्थित करू नये का? After all, most religions have a common standard of right and wrong. आणि बऱ्याच धर्मांमध्ये चांगलं आणि वाईट अशा दोन्ही गोष्टी असतात. And all religions stand against murder and rape and theft. सर्व धर्म हे खून, बलात्कार आणि चोरी याच्या विरोधात असतात. And most religions teach peace and kindness to humans and to animals. आणि मानवाप्रती आणि प्राण्यांप्रती सर्वच धर्म किंवा बरेचसे धर्म हे शांती आणि दयाळूपणा शिकवतात. So can we have one God and one religion? मग पुन्हा तोच प्रश्न की आपल्याला एकच देव आणि एकच धर्म असू शकतो का? Reality says no. आणि वास्तविकता उत्तर आहे नाही. Reality says no because historically Hindus have attacked mosques. आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिलं की याचं उत्तर सुद्धा नाहीच असं येतं कारण की हिंदू लोकांनी मस्जिदींवरती हल्ले केलेले आहेत. Muslims have attacked synagogues and churches. मुस्लिम लोकांनी सभास्थाने, यहुद्यांची सभास्थाने आणि ख्रिस्ती लोकांचे चर्चेस याच्यावरती हल्ला केलेला आहे. And historically Christians have aggressively evangelized with the threat of everlasting punishment for the unconverted. आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर ख्रिस्ती लोकांनी सुद्धा अशी एक भीती घालून की तुम्हाला सार्वकालिक शिक्षा होऊ शकते अशा प्रकारची भीती घालून सुवार्तेचा प्रसार हा अविश्वासू लोकांमध्ये केलेला आहे किंवा विधर्मी लोकांमध्ये केलेला आहे. So can we have one God and run one religion? मग खरोखरच आपल्याला एकच देव आणि एकच परमेश्वर असू शकतो का? Not if there are opposing views as to what God is like. आणि देव हा कशा प्रकारचा आहे अशा प्रकारची विरोधाभासी मत असताना सुद्धा Hindus worship many gods and many idols. हिंदू लोक हे पुष्कळ देवांची आणि पुष्कळ मूर्त्यांची पूजा करतात. Islam teaches there is one God and there can be no idols. आणि इस्लाम धर्म सांगतो की एकच देव आहे आणि मूर्ती असू शकत नाही. Buddhists believe there is no God and no afterlife. आणि बौद्ध लोक हे असं म्हणतात किंवा ते यावर विश्वास ठेवतात की देवच नाही आहे आणि मरणानंतरचं जीवन सुद्धा नाही आहे. Christians believe God forgives us and the Holy Spirit guides us through life. आणि ख्रिस्ती लोक असा विश्वास ठेवतात की देव आहे आणि तो क्षमा करणारा आहे आणि पवित्र आत्मा आम्हाला आमच्या जीवनभर मार्गदर्शन करणारा आहे. But Hindus and Buddhists teach that karma controls fate and destiny. पण हिंदू आणि बौद्ध लोक असं शिकवतात की कर्म हेच आपल्या
भविष्यावर आणि आपल्या जे भविष्यावरती नियंत्रण करतं. आपल्या कर्मामुळे आपलं भविष्य ठरतं. So can we have one God and one religion? मग पुन्हा तोच प्रश्न की आपल्याला एकच देव आणि एकच धर्म असू शकतो का? Not if there are opposing views of the afterlife. आणि जीवनानंतर सुद्धा ह्या जीवनानंतर सुद्धा जीवन असू शकतं अशा प्रकारची विरोधाभासी मत सुद्धा आपण पाहूया. Buddhists believe in a cycle of rebirths that eventually ends with their soul ceasing to exist. आणि बौद्ध लोक असं विश्वास ठेवतात की असे अनेक जन्माचं चक्र असतं आणि शेवटी तो जो जीव आहे तो जन्म घ्यायचा थांबतो, पुनर्जन्म त्याचा थांबतो त्या जीवाचा, असं बौद्ध लोक विश्वास ठेवतात. Muslims believe in a paradise where all your desires and dreams come true. आणि मुस्लिम लोक असा विश्वास ठेवतात की सुख लोकामध्ये ज्याला ते जन्नत म्हणतात की तिथे आपल्या सर्व इच्छा आणि आपली सर्व स्वप्न हे खरी ठरतील. But Christians will live eternally in God's presence. आणि ख्रिस्ती लोक असा विश्वास ठेवतात की आपण देवाच्या सानिध्यात सदा सर्व काळासाठी जिवंत असू. So can we have one God and one religion? आणि मग प्रश्न तोच की आपल्याला एकच देव आणि एकच धर्म असू शकतो का? Not if there are opposing views of salvation. आणि जर तारणाविषयीचे विरोधाभासी मत जर करत असतील तर ते शक्य नाहीये. Hindus and Buddhists believe that they have to pay for their own guilt through good works and the cycle of rebirths. आणि हिंदू आणि बौद्ध लोक असा विश्वास ठेवतात की त्यांनी चांगलं कर्म करून आणि पुनर्जन्म मिळवून ते आपल्या पापांची क्षमा मिळवू शकतात. Muslims need good deeds and faithful service to Allah. आणि मुस्लिम लोकांसाठी आवश्यक आहे की त्यांनी सत्कर्म करावेत आणि अल्लाहची त्यांनी विश्वासानं सेवा करावी. But Christians are saved by grace through faith in the living God. आणि विश्वासू लोक मात्र, ख्रिस्ती लोक मात्र हे कृपेने तारले गेलेले आहेत. देवावरील विश्वासाच्या द्वारे कृपेने त्यांचं तारण होतं, असं ख्रिस्ती लोकांचा विश्वास आहे. Please write down this scriptural reference from Proverbs chapter 14, verse 12. आणि नीतिसूत्रातील 14व्या अध्यायातील 12 वचनाचा हा संदर्भ तुम्ही लिहून ठेवा. नीतिसूत्रे 14:12. Your study of these passages from the Bible are part of your homework. आणि ह्या शास्त्राभ्यासाचा एक अभ्यास करत असताना किंवा शिक्षण घेत असताना हा तुमच्या गृहपाठाचा पण एक विषय असणार आहे. So this verse says, there is a way which seems right unto man, but in the end thereof are the ways of death. आणि इथं असं म्हटलेलं आहे की एखाद्या मनुष्याला की त्याचा मार्ग हा योग्यच आहे असं त्याला वाटतं, पण शेवटी त्याला मृत्यूपथ फुटतात. Another verse for you to study this week is 1 Timothy chapter 2, verse 5. आणि आणखीन एक वचन त्याचा संदर्भ लिहून ठेवा. 1 तिमोथी 2 अध्याय आणि 5 वचन. The Apostle Paul says, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
प्रेषित पौल म्हणतो, कारण एकच देव आहे आणि देव व मानव ह्यांमध्ये ख्रिस्त येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे. Another verse for you to study is Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. आणि इपिस्क्रास पत्र याचा दुसरा अध्याय आणि 8 आणि 9 वचन हे सुद्धा तुमच्या अभ्यासासाठी आहे. इपिस्क्रास पत्र दुसरा अध्याय 8 आणि 9 वचन. The Apostle Paul writes to the church at Ephesus and says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, that no one would boast." आणि प्रेषित पौल इफिसीतील मंडळीला लिहिताना असं म्हणत आहे, कारण कृपेनेच विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झालेले आहे आणि हे तुमच्या हातून झाले असे नाही, तर ते देवाचे दान आहे. कोणी अढ्यता बाळगू नये म्हणून कर्मे केल्याने हे झाले नाही. But surely all religions lead to God. पण खात्रीनं सर्व धर्म देवाकडेच निर्देश करतात, देवाकडेच घेऊन जातात. Let's assume by the word religion, we mean some sort of fellowship or intimacy with the divine. आणि धर्म ह्या शब्दाचा अर्थ पाहूया, की असं म्हणता येईल की धर्म म्हणजे जो एक दैवी आहे त्याच्याबरोबर जवळीकता किंवा सहभागिता. The problem with that statement is that many religions have no such aim or goal. परंतु बऱ्याचशा धर्मांचा हा काही उद्देश आहेच असं नाही, की त्या एखाद्या दैवी व्यक्तीबरोबर एक सहभागिता किंवा जवळीकता साधणं हाच सर्व धर्मांचा उद्देश आहे का, तर नाही. So not only are there different religions, but there are different types of religions with very different objectives, aims, and goals, and we will take a look at those. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म आहेत इतकंच नव्हे, तर अशा प्रकारचे धर्म आहेत की ज्यांचे ज्यांचे उद्देश वेगवेगळे आहेत, त्यांचा हेतू सुद्धा वेगवेगळा आहे. आणि आपण त्या वेगवेगळ्या उद्देश आणि हेतूंकडे आपण पाहूया. The first we call occult religions. आणि पहिल्यांदा आपण पाहूया ऑकल्ट रिलिजन्स मध्ये, ऑकल्ट धर्म. The word occult. Brother, what is the occult? What can we say? Because it is not like Hindu, Muslim. There's no translation for occult. Okay. It is a group of false. Let me explain where the name comes from, and maybe this will help. The word occult comes from the Latin word meaning to conceal or to hide. ऑकल्ट धर्म असा इथं उल्लेख ब्रदर करत आहेत, आणि त्याचा अर्थ आपण असं पाहूया की ऑकल्ट हा शब्द लॅटिन भाषेतून आलेला आहे आणि त्याचा अर्थ असा आहे की दडवून ठेवणे किंवा लपलेला. In occult religion, किंवा जादूटोना, गुप्त असं धर्म. गुप्त. In the occult religions, certain knowledge is only revealed to people who have been initiated into the group. आणि ह्या ऑकल्ट धर्मामध्ये असं आहे की जो त्यांच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट असतो अशा लोकांपर्यंतच ते ज्ञान प्रकट करतात. इतर बाहेरच्या व्यक्तींना ते ज्ञान ते प्रकट करत नाहीत. Some examples of occult religion could be called animism,
witchcraft, and paganism. आणि काही उदाहरणं जर करता तुम्हाला सांगायची झाली तर ती अशी आहेत की ॲनिमिझम म्हणून एक आहे, म्हणजे जणू काय प्राण्यांशी संबंधित हा पहिला काहीतरी ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर जादूटोणा आहे. त्याच्यानंतर मूर्तिपूजक आणि सैतानी कृत्य करणारे. Yes, so these religions will involve Satan and his demons. आणि ह्यामध्ये ह्या ज्या धर्मांमध्ये आहे ना, सैतान आणि त्याच्या दुष्ट आत्म्यांचा समावेश असतो. These groups are interested in communicating with spirits, but not with God, the Holy Spirit. आणि अशा ग्रुपमध्ये जे लोक असतात त्यांची अशी एक इच्छा असते, त्यांची एक अशी आवड असते की आपण आत्म्यांबरोबर, जे आत्मे आहे त्या आत्म्यांच्या बरोबर आपलं संभाषण किंवा संवाद असावा, पण देव जो पवित्र आहे त्याच्याबरोबर नाही. So these religions have no desire for intimacy with the one true and living God. आणि जो एकच देव, जो जिवंत परमेश्वर आहे त्याच्याबरोबर आपली जवळीकता असावी, अशी काही यांची इच्छा ह्या ग्रुपमध्ये लोकांची अजिबात नसते. The second type of religions is called imperial religions. आणि दुसरा प्रकारचा धर्म म्हणजे की राजेशाही धर्म. In imperial religions, involves the worship of kings and pharaohs and Caesars. आणि ह्या धर्मांमध्ये राजांची भक्ती केली जाते किंवा फारोंची भक्ती केली जाते, आणि किंवा जे कैसर वगैरे आहेत असे जे सम्राट असतात त्यांची भक्ती केली जाते, आणि त्यांचा हा एक धर्माचा गट आहे. So imperial religions involves the worship of emperors or dictators, humans who have been exalted to God status. आणि ह्या राजेशाही धर्मामध्ये अशांची भक्ती केली जाते की सर्वसाधारण माणसं असतात त्यांना एवढ्या मोठ्या पदावरती ते चढवतात की ते सम्राट होतात, ते हुकुमशाह होतात, आणि मग तेच त्यांचे देव बनतात. एक माणूस की तोच देव बनतो आणि त्याची भक्ती केली जाते. The third type of religion we call ascetic religion. आणि मग तिसऱ्या प्रकारचे जे धर्म आहेत ते म्हणजे ऍसेटिक शब्द आहे, तो ऍसेटिक शब्द मी नंतर सांगेन तुम्हाला, उदाहरणातून आपल्याला लक्षात येईल. Asceticism is all about spirituality through self-denial. हा, ऍसेटिझम या शब्दाचा अर्थ आहे की स्वतःचा त्याग करायचा आणि आध्यात्मिकता मिळवायची. स्वत्यागाचे धर्म आहे ते. स्वत्याग करून स्वत्यागाचे धर्म आहे ते. स्वतःचा त्याग करायचा, कष्ट द्यायचं आणि आध्यात्मिकता मिळवायची, असे हे धर्म आहेत. So some examples that you are familiar with in India are Jainism and Buddhism. आणि भारतामध्ये जे प्रसिद्ध धर्म आहे ते म्हणजे जैन धर्म आणि बौद्ध धर्म, हे भारतातील धर्म आहेत, त्यांचा उगम भारतातच आहे. And this includes some versions of Hinduism and some versions of Christianity. आणि या धर्मांमध्ये हिंदू धर्माचा आणि काही भाग आहे, तसंच ख्रिस्ती धर्माचा सुद्धा काही भाग ह्या धर्मांमध्ये आहे. In ascetic religion, intimacy with God is not the goal. The goal is self-denial. आणि ह्या धर्मांमध्ये जे स्वत्यागाचे धर्म जे आहेत, यामध्ये
सोबतची जवळीकता त्यांना तिथं नाही आहे. तर त्यांचा एकमेव उद्देश म्हणजे की अत्यंत कडकपणे स्वतःचा त्याग करायचा, स्वतःच्या इच्छांचा त्याग करायचा. And by self-denial, we find the examples of personal isolation and avoidance of personal pleasures. आणि ह्या त्यागामध्ये जे काही स्वतःला, जे काही आपल्याला आवडतं, जे काही आपल्याला आनंद असतात, जे काही आपल्याला इच्छा असते, कामना असते, ह्या सर्व गोष्टीचा त्याग करणे हाच यामध्ये समाविष्ट भाग आहे. The fourth type of religion I call new religions, also known as cults. आणि चौथ्या प्रकारचे जे धर्म आहेत, एक धर्मांचा गट केलेला आहे ब्रदरनी, की वेगवेगळ्या प्रकारच्या धर्मांचा गट केलेला आहे. आणि त्यामधल्या चौथ्या गटामध्ये ते समाविष्ट करतात ते म्हणजे जे खोटे धर्म आहेत, ते कल्ट्स म्हणतात त्यांना. Two examples of modern day cults are Christian Science and Scientology. आणि ख्रिश्चन सायन्स नावाचा एक कल्ट ग्रुप आहे आणि सायंटॉलॉजी नावाचा एक कल्ट ग्रुप आहे. हे सर्वात जास्त प्रचलित असे सध्याचे खोटे आणि नवीन उदयास आलेले धर्म आहेत. These groups are all about self-improvement. आणि हे जे गट आहेत, ते स्वतःची प्रगती तुम्ही कसं करू शकाल याविषयी अधिक भर देतात. स्वतःच्या प्रगतीबद्दल, स्वतःच्या उन्नतीबद्दल भर देणारे हे गट आहेत. But intimacy with God is not the goal or the aim. आणि देवासोबतची जवळीकता हा काय त्यांचा उद्देश नसतो. Number 5, I refer to as prophetic religions. आणि पाचव्या प्रकारचा जो गट आहे त्याला मी संदेश त्यांचे धर्म, प्रोफेटिक, इट इज जस्ट बिब्लिकल वर्ड, एक्झॅक्ट प्रोफेटिक. Prophetic, but not Bible, भविष्यवाणी, not Old prophet. Testament prophets. Prophet of Muhammad. म्हणजे असं पाचव्या प्रकारचा हा जो गट ब्रदरनी तयार केलाय तो असा गट आहे की जो माणसांनी उभा केला असं म्हणता येईल त्यांना. काही माणसांच्या द्वारे हे धर्म उभे राहिलेले आहेत, निर्माण झालेले आहेत. And Islam is the best illustration of a prophetic religion based on the words of Muhammad. आणि त्याचं अत्यंत उत्तम उदाहरण म्हणजे या धर्माचं की इस्लाम धर्म, की जो धर्म त्यांचा जो पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद म्हणतात त्यांना, त्यांच्या सांगण्याद्वारेच हा धर्म उभा झालेला आहे. In the United States, we have a version besides Islam, we have a version of Islam known as the Nation of Islam, which is only for people with African blood, African descendants. आणि अमेरिकेमध्ये या इस्लाम मधूनच आणखीन एक दुसरा गट तयार झालेला आहे की त्या गटाचं नाव त्यांनी दिलंय की नेशन ऑफ इस्लाम. आणि यामध्ये फक्त आफ्रिका खंडातील जे लोक आहेत त्या आफ्रिका खंडातील लोकांचाच हा एक गट तयार झालेला आहे आणि ते त्यांनी स्वतःला नेशन ऑफ इस्लाम असं नाव दिलेलं आहे अमेरिकेमध्ये. In the Nation of Islam, they have taken the words of Muhammad and reinterpreted them to apply to their nature as Africans or descendants of Africans living in the United States.
आणि या गटानं काय केलेलं आहे की इस्लाम धर्माचेच काही गोष्टी बऱ्याचशा गोष्टी घेतलेल्या आहेत आणि त्यांना परत त्यांनी काय केलंय की नवीन अर्थ लावून अमेरिकेमध्ये राहणाऱ्या आफ्रिकन लोकांच्यासाठी ते लागू करून घेतलेलं आहे आणि आपल्यासाठी म्हणजे आफ्रिकन अमेरिकेमध्ये राहणाऱ्या जे आफ्रिकन वंशातील लोक आहेत त्यांच्यासाठी जे काही उपयुक्त असेल तेवढ्या गोष्टी त्यांनी त्या मध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत आणि त्यांनी स्वतःला ते नेशन ऑफ इस्लाम असं नाव दिलेलं आहे. Number 6, revelatory religions. आणि 6व्या प्रकारचा जो गट आहे धर्मांचा तो म्हणजे प्रकटीकरण करणारे धर्म. In the revelatory religions, it is taught that God can be personally known by the believer. आणि या धर्मांमध्ये असं सांगितलं जातं की देव हा विश्वासू जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्याद्वारे देवाची ओळख होऊ शकते. Revelatory religions teach that God has given a reliable and personal disclosure of himself to humankind. आणि हे धर्म सांगतात की देवाने मानवजातीला आपल्याविषयीची खात्रीशीर आणि वैयक्तिक अशी माहिती ही लोकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे असं हे धर्म सांगतात. म्हणजे देवाला मानव हा देवाला काय करू शकतो ओळखू शकतो. The two examples are number 1, Judaism. आणि त्यातले 2 उदाहरण असे आहेत. पहिला धर्म आहे यहुदी धर्म. In Judaism, God has revealed himself through mighty deeds and through words of his prophets. आणि यहुदी धर्मामध्ये देवाने स्वतःला त्याच्या महान पराक्रमी कृत्यांच्या द्वारे आणि संदेष्टांच्या वचनांच्या द्वारे स्वतःला प्रगट केलेला आहे यहुदी धर्मामध्ये. In Christianity, Jesus is the fulfillment of all promises to Israel. आणि ख्रिस्ती धर्मामध्ये की इस्रायल लोकांना जी देवाची सर्व अभिवचनं दिलेली आहेत त्याची परिपूर्ती ही येशूमध्ये झालेली आहे हे ख्रिस्ती धर्मामध्ये सांगितलं जातं. And Jesus is the final revelation of God to humankind. आणि येशू हा ख्रिस्ती धर्मामध्ये मानव जातीसाठी देवाचं अंतिम प्रकटीकरण आहे. येशू ख्रिस्त हा मानवासाठी देवाचं अंतिम प्रकटीकरण आहे असं ख्रिस्ती धर्मामध्ये शिकवलं जातं. There are two powerful reasons why all religions do not lead to God. आणि 2 अत्यंत सामर्थ्यशाली किंवा कारण आहेत. 2 जरा महत्वाची मोठी कारण आहेत की का सर्व धर्म हे देवाकडे जात नाहीत अशी 2 मोठी कारण आहेत. The first is the nature of God. He is too great. पहिलं कारण आहे की देवाचा स्वभाव तो अत्यंत महान परमेश्वर आहे. The creature cannot possibly discover the creator unless he chooses to disclose himself. आणि unless God the creator chooses to disclose himself. आणि निर्माणकर्ता जोपर्यंत स्वतःहून आपल्या निर्मितीला प्रकट होत नाही तोपर्यंत निर्मितीला आपल्या निर्माणकर्त्याची खरी ओळख होत नाही. Therefore, we do not need a religion, we need a revelation. आणि म्हणून आम्हाला धर्माची गरज नाहीये तर आम्हाला
प्रकटीकरणाची गरज आहे. The second reason why all religions do not lead to God is the nature of human beings. आणि सर्व धर्म हे देवाकडे जात नाहीत. त्याचं दुसरं कारण आहे की मानवाचा स्वभाव, त्याला स्वरूप मानवी स्वभाव, मानवजातीचा स्वभाव. In our human nature, we are too sinful and too self-centered. आणि आपण मानव म्हणून खूप पापी आहोत आणि खूप स्वकेंद्रित आहोत. Even if we do attempt in a serious search for God, we are not able to find God in our own strength. आणि जरी आपण खूप गांभीर्याने देवाचा शोध करण्याचा जरी ठरवलं तरी आपण आपल्या स्वतःच्या शक्तीनं देवाला शोधू शकत नाही. हे आपल्याला शक्य नाही आहे. Therefore, instead of asking, "Where are you, God?" say, "Here I am, God." आणि म्हणून देवा तू कुठे आहेस असं म्हणण्यापेक्षा असं म्हणा की देवा मी इथं आहे. I would like to teach you two illustrations that I call the mountain and the maze. आणि मी तुम्हाला दोन उदाहरणं ह्यावेळेस देणार आहे आणि त्या दोन उदाहरणांचं शीर्षक असं आहे की डोंगर आणि ब्रदर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मेज इन अल्टरनेट वर्ड? Maze is like a puzzle. There are many paths. ओके ओके. ही मेज म्हणजे एक कोडं असं आहे ज्याला अनेक रस्ते असतात. त्या कोडं सोडवण्यासाठी अनेक मार्ग असतात, रस्ते असतात. ते अशी दोन उदाहरणं मी तुम्हाला देत आहे की डोंगर किंवा पर्वत आणि एक कोडं. So imagine for a moment that we believe that God is at the top of a mountain. आणि आता आपण असा विश्वास ठेवतो की देव हा एका पर्वताच्या शिखरावर राहतो आहे. Remind the students that this is an illustration. आणि विद्यार्थ्यांनो एक गोष्ट ध्यानात ठेवा की हे मी उदाहरण तुम्हाला देत आहे. एक उदाहरण समजण्यासाठी हे एक उदाहरण आहे. So if God is at the top of this mountain, there are many paths to the top. आणि असं गृहीत धरा की जर देव एका डोंगरावर आहे तर त्या डोंगरावर जाण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत, अनेक रस्ते आहेत. So if all religions are the same, it doesn't matter which path you take. आणि जर सर्व धर्म समान आहेत तर मग कुठला मार्ग तुम्ही निवडताय ह्याची काय काळजी करायची गरज नाही. Any path that you take will get you to the top of the mountain. आणि कोणताही रस्ता तुम्ही पकडा, तो रस्ता सरळ तुम्हाला वरती त्या डोंगरावरच घेऊन जाणार आहे. A better illustration I call the maze. आणि अत्यंत चांगलं उदाहरण म्हणजे हे कोडं आहे ज्याला मेज म्हणतात. In the maze, there are many paths that bring you to a dead end. आणि ह्या कोड्यामध्ये असे अनेक रस्ते आहेत की ज्या रस्त्यांचा वापर करून तुम्ही शेवटापर्यंत पोहोचू शकता. But there is only one true path through the maze. पण त्या शेवटापर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त एकच मार्ग जातो जो तुम्हाला त्या शेवटापर्यंत नेतो. All other paths come to a dead end. आणि बाकीचे जे रस्ते आहेत ना ते रस्ते कुठेतरी थांबतात, ते पूर्णतेला जात नाहीत. पण एकच रस्ता असा असतो की तिथून तुम्हाला पूर्णतः बाहेर पडता येतं.
त्या कोड्यामध्ये. Asking the students, please, to write down the scripture reference, 1 John chapter 3, verse 24. आणि पहिले योहानाचे पत्र याचा 3रा अध्याय आणि 24वा वचन हे संदर्भ तुम्ही लिहून ठेवा तुमच्या अभ्यासासाठी. This is part of their homework. आणि हा तुमच्या गृहपाठाचा एक विषय आहे. The Apostle John writes that the one who follows his teaching, meaning God, and walks this path lives in an intimate relationship with God. How do we know that he lives in us? By the gift of his Spirit. आणि इथं ह्या वचनामध्ये म्हटलं की त्याच्या आज्ञा पाळणारा माणूस त्याच्या ठायी राहतो व तो त्या माणसाच्या ठायी राहतो. त्याने जो आत्मा आपल्याला दिला त्यावरून आपल्याला कळून येते की तो आपल्या ठायी राहतो. So your homework for this week is to meditate, to memorize, to study, and explain the verses that we looked at tonight. आणि तुमच्यासाठी गृहपाठासाठी हे 4 मुद्दे आहेत, हे लिहून ठेवा. आणि पहिला मुद्दा आहे की तुम्हाला जी वचनं सांगितलेली आहेत आज ह्या तासाला जी वचने तुम्हाला सांगितली त्याचं तुम्ही मनन चिंतन करा, पाठांतर करा. I would also like to encourage you to pray for if you're sitting in a classroom, to pray for the person on your right and on your left. आणि तुम्ही जिथे कुठे बसला असाल त्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या उजव्या बाजूला असेल कोणी असेल किंवा तुमच्या डाव्या बाजूला कोणी असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. If you're sitting alone, you have a list of the other students on Zoom, and you can choose to pray for 2 or 3 of the other students. आणि जर तुम्ही एकटे असाल तर तुमच्या झूमच्या त्या कॉन्टॅक्ट क्लासमध्ये जी लिस्ट आहे त्या लिस्ट मधील 2 किंवा 3 व्यक्तींच्यासाठी तुम्ही स्वतःहून प्रार्थना करा. The third part of your homework for this week is to research, do your own research into one or more of the faith groups that we've spoken about tonight, whether it be Islam or Hinduism or Judaism, etc. आणि तिसरं गृहपाठाचं कार्य म्हणजे की तुम्ही कोणत्या तरी एका धर्माबद्दल किंवा एखाद्या ग्रुप बद्दल तुम्ही स्वतःहून काय करा, संशोधन करा. संशोधनपर अभ्यास तुम्ही सुरू करा. And the fourth part of your homework is to work together with another student or someone in your church or your family to explain the illustration of the mountain versus the maze. आणि हे जे शेवटी जे 2 उदाहरणं दिली की पर्वताचं एक उदाहरण आणि ते कोड्याचं एक उदाहरण, तर ह्या 2 उदाहरणांचा उपयोग करून तुम्ही त्या जे आज गोष्टी आपण शिकलो आहोत की सर्व धर्म हे एका देवाकडे नेत नाहीत, त्याचं स्पष्टीकरण तुम्ही कोणाला तरी करायचं आहे. त्या 2 उदाहरणांचा वापर करून तुम्ही स्पष्टीकरण करा. So in our teaching session next week, we will look at characteristics of world religions. आणि पुढच्या आठवड्यात आपण जे जागतिक धर्म आहेत त्या धर्माचे गुणधर्म काय आहेत, त्यांचे गुणवैशिष्ट्ये काय आहेत हे आपण पुढच्या आठवड्यात पाहूया. So tonight we looked at some of the things that world religions disagree upon. Next week we will look at what characteristics that world religions have in common. आणि आज आपण पाहिलं की जे जगातील वेगवेगळे धर्म आहेत
ते धर्म कसे एकमेकांपासून वेगळे आहेत हे मी तुम्हाला सांगितलं. पुढच्या आठवड्यात मी तुम्हाला सांगेन की हे जे जगातील धर्म आहेत, जागतिक धर्म आपण त्यांना म्हणतो, त्या धर्मांमध्ये समानता सुद्धा काही आहे. त्या समानता कोणत्या आहेत त्या आपण पुढच्या आठवड्यात पाहूया. In coming weeks, we will look at details of many of the world religions that we've talked about, meaning Islam, Hinduism, Buddhism, and how they compare to Christianity. आणि त्यानंतर आपण त्याच्या पुढील आठवड्यांमध्ये आपण पाहूया की हे जे वेगवेगळे धर्म आहेत, मग ते हिंदू असतील, इस्लाम असतील, जैनिझम, बुद्धिझम, हे जे जैन, बुद्ध आणि हिंदू, मुस्लिम हे जे सर्व धर्म आहेत, हे धर्म आपल्या त्याची तुलना आपण ख्रिस्ती धर्माशी करून जास्ती अभ्यास आपण येणाऱ्या आठवड्यांमध्ये करणार आहोत. And I would like to thank my interpreter and thank the students for their attention tonight before I close in prayer. आणि आज तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी सर्वांनी लक्षपूर्वक त्या पाठाकडे पाहिलेला आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि प्रार्थनेच्या द्वारे आपण आजचा हा क्लास पूर्ण करूया. Let us pray. प्रार्थना करूया. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to gather together with believers from other parts of our world. आणि स्वर्गातील पित्या, मी तुझे आभार मानतो कारण की जगातील इतर देशांमधील जे तुझ्यावर विश्वास ठेवणारे लोक आहेत त्या सर्वांच्या सोबत ही एकत्र येण्याची संधी तू आज आम्हाला दिलीस. As Christians, we agree that there is one God and one religion. आणि ख्रिस्ती म्हणून आम्ही असा विश्वास ठेवतो की एकच देव आहे आणि एकच धर्म आहे. We believe that Christianity has revealed who God is through the Son, Jesus Christ. आणि ख्रिस्ती धर्मातून देवा हे कळालेलं आहे की देव कोण आहे आणि त्याच्या पुत्राच्या द्वारे हे प्रकटीकरण झालेलं आहे. And we give thanks for your Holy Spirit that guides us, that teaches us, and comforts us in this life. आणि आम्ही तुझ्या आभार मानतो तुझ्या पवित्र आत्म्याबद्दल की जो आम्हाला ह्या जीवनामध्ये मार्गदर्शन करतो, आमचं सांत्वन करतो आणि आम्हाला शिकवतो. May your blessings be poured out upon each one as we study world religions. आणि हे जगातील वेगवेगळे धर्म यांचा अभ्यास करत असताना तू आम्हाला आशीर्वादित करावंस अशी आमची प्रार्थना आहे. Guide us and help us to understand all that we need to know through this time of study. आणि ह्या अभ्यासाच्या कालावधीमध्ये ज्या ज्या गोष्टी आम्हाला शिकणं आणि समजणं आवश्यक आहे ते तुम्ही आम्हाला समजावून सांगावं अशी प्रार्थना आणि मदत आम्ही ह्यावेळेस मागत आहे. We ask for your supernatural provision, supernatural protection upon each of our students. आणि ह्या सर्व विद्यार्थ्यांवरती तुझं अलौकिक असं सामर्थ्य आणि अलौकिक असा पुरवठा आणि संरक्षण लाभावं अशी मी प्रार्थना करत आहे. May you give them the power of the Holy Spirit and the boldness to share the gospel with those who need it the most. आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सामर्थ्य आणि सुवार्ता सांगण्यासाठीचं मोठं धैर्य लाभावं, ह्या सर्व विद्यार्थ्यांना ते सामर्थ्य आणि धैर्य मिळावं यासाठी प्रार्थना करत आहे, जेणेकरून ते जे गरजू लोक आहेत त्यांना जाऊन ते सुवार्ता सांगतील, तुझं सामर्थ्य घोषित करतील. And we will be careful to acknowledge you as the one true and living God, the source of all that we need to live the Christian life. आणि हे ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणारे जे सर्व स्रोत आहेत ते स्रोत तुझ्याद्वारेच देवा, तू जो एकमेव पवित्र आणि जिवंत परमेश्वर आहेस, तुझ्याद्वारेच ते आम्हाला स्रोत मिळतात. ते ओळखण्यासाठी, ते समजण्यासाठी तू आम्हाला मदत कर.
For it's in the mighty name of Jesus that we live, and in the name of Jesus that we pray. Amen. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या ह्या सामर्थ्यवान नावामध्ये आम्ही जगतो आणि ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्यवान नावाने मागतो. आमेन. आमेन. Thank you very much, Pastor Louis. पास्टर लुईस, तुमचे मनपूर्वक आभार. And student, if you have any question, you can ask next time. आणि विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही नंतर विचारू शकता. And you have homework पुढच्या to वेळेस do. विचारू शकता. And you have homework to do. आणि पुढच्या आठवड्यात तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही सांगू शकता विद्यार्थ्यांनो. आणि तुम्हाला काही अभ्यास सुद्धा दिलेला आहे, तो अभ्यास तुम्ही करा. Where teachers' work stop, students' work starts. आणि ज्या ठिकाणी शिक्षकाचं काम थांबतं तिथं विद्यार्थ्यांचं काम सुरू होतं. म्हणजे शिक्षक शिकवायचं थांबतात तेव्हा विद्यार्थी आपला गृहपाठ सुरू करतात. Your work has started. आणि आपलं विद्यार्थी म्हणून तुमचं गृहपाठ आता सुरू झालेलं आहे. Have fun. आणि आनंद घ्या. All the best. आणि सर्वांना शुभेच्छा. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. Okay, bye-bye. Okay. Bye, Pastor. Thank you. Thank you very much for your help. It was Thank very you. Yeah, clear. Pastor Brother Dongre's connection was a little weak. But thank you for rescuing us. Yeah, thank you. Thank you, Pastor. It's a privilege for me. Lovely. Okay, God bless. Bye-bye. Thank you, Pastor Luis. Praise the Lord.